as I promised, we'll finish in less than 1 hour. Okay, we'll be discussing not 1 to 100, not in that order. We'll be categorizing the questions that was asked from different sources, how UPSC picks up questions, what kind of statements we can expect, how we can deduce the statements, and how we can reach the answer. I'll show you some selected questions regarding this thing that will be helping you in like studying, like where to focus, how to reduce statements, how to practice mock tests, what all things to be seen while doing a mock test. Okay, so these things we'll be seeing today. Before that, a few instructions. Like, how many of you have the habit of marking the answers in the question paper itself, like once you make the bubbles? Okay, fine, that must be practiced. Okay, because once you leave the prelims hall, okay, you are not having any other evidence to check the answer key. In that case, what will happen is that you won't be knowing whether you are clearing or not. Okay, if you are having a like favorable confidence that okay, I will be clearing this time, then only you will be having the moral or mental confidence to prepare immediately for mains. Otherwise, you will be losing around 1 month. Okay, like having this fear whether like you won't be having any evidence to prove, like to check your answer whether you will be clearing or not. So definitely, once you make the bubble, you tick the option in the question paper itself. Some invigilators in the hall will be making some trouble sometimes, but don't listen to them. It is your right. UPSC has never written anywhere that you cannot mark or do like this and that. Okay, no issues in doing that. And once you get the question paper, okay, in the exam hall, once you get the question paper, maybe in before 5 minutes of the exam, like you will be getting the question paper, and they will be instructing you strictly that you cannot open until the like bell is ring or something like that. But whenever the invigilator turns away from you, start looking at the questions. Okay, don't wait for the bell and all. Okay, at least you find some things like, okay, where is the polity questions written? I mean, if there are 12 questions from the polity, that will be aggregated together as a bundle. Okay, and history similarly, like all subjects will be together. It won't be scattered. So if somebody is having, as I always tell, if you are having at least a favorable set of idea about at least 3 subjects, if you are confident in 3 subjects, imagine that one subject is like UPSC is asking 15 questions from one subject, and if you are having like a reasonable confidence, for example in polity, in geography, or in environment, or any 3 subjects, you will be having a 45 questions that is favorable to you in the first half an hour or first 40 minutes. You will be having that much favorable questions. If you are starting the question paper from that order, the problem is that if due to some bad luck at times, the questions in the initial pages will be difficult. Okay, normally it will be scattered, but if you are having that, not having that much confidence in history, and if your question paper set begins with history, you will be having an initial demotivation in mind. So that should not happen. That you should not let that happen in the examination hall, because when it's a game of mind, it's completely a game of mind. So I always tell, around 55 to 60% of the questions are doable, simple, with the presence of mind and basic common sense. And I'll tell you what is basic common sense. Normally, whenever we say that okay, 55 to 60% of questions are doable by common sense, the people who have never attempted UPSC or the first timers, their confusion is, sir, then what is the requirement of studying? If you can attempt something with common sense alone, why are we studying by doing all these hardships? The thing is that these 60% of the questions that we say as doable by common sense, that is doable only if you have a basic reading of these books. Whenever I say that you like this preparation is easy, I always say one point, that you need not study things, but read things again and again. Okay, limit your sources, but if you can read it 100 times, you will be getting the answer. Because as I always emphasize, the resources, whatever resources that you are seeing, like for example, for polity, maybe it's your institute material or some online site or Lakshmikant, you will be getting questions from that thing. Only thing is that whenever you are studying one area, do at least 10 question paper so that you get 10 angles from which questions could be asked from that topic. If it is a 5th schedule or 6th schedule area, or if it is from Panchayat Raj or municipality, if you are just studying from the basic resource, okay, you are understanding the basics, but the way UPSC question, the way UPSC frame question, they will make a subtle difference. Like they'll be adding some word, or they'll be removing some word, and they'll be making
that statement. Like if you have not practiced that much mock test, or if you have not seen different angles from which questions could be asked from that particular topic, you will not be able to identify that pitfall, that loophole. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്മികാന്താണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലക്ഷ്മികാന്തിൽ നിന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എപ്പോഴോ ഓൾറെഡി എക്സോസ്റ്റഡ് ആയി. ഓക്കെ, ബട്ട് നൗ വാട്ട് ദേ ആർ ഡൂയിങ്, they are making some small differences, they are making some small twist. അത് ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. they will be adding some word എന്ന questions ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം. that's why I have selected a few set of questions as a sample size of the entire question paper. The advantage of Gallant IAS mock test, especially our cycle 2, which is officially starting from today, is that we frame statements in a way that is compatible or matching with UPSC. And while discussion will be emphasizing which area to see. Like there is no point in telling this is the answer of this question for 1, this is the answer of this for question 2. You are only having the answer key. And there in every question paper, even in UPSC, there will be some factual questions, maybe to the tune of 20-25. Okay, the remaining questions are our focus, and what I am emphasizing today is that I will be showing you a set of questions from this question paper, and we will see like what was the way of approach, or if one area to focus, whether that is the textbook or whether that is the institute material, or whether that is some reports like Niti Aayog report or labor survey report or some other report. So without wasting time, we will start. First question, like I'll be telling one question, you take that question paper, question in the question paper. Okay, consider the following with reference to agriculture in Harappan civilization. You see, ഹാരപ്പ എവിടെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്? നോർമലി ലൈക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഏത് ഭാഗത്തായിരുന്നു? നോർത്ത് വെസ്റ്റ്. അവിടെ നല്ല മഴ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണോ? അല്ല. ലൈക്ക് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ലൈക്ക് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, 100% ഷുവർട്ടിയിൽ UPSCയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ദാറ്റ്സ് വൈ വി എംഫസൈസ് ഓൺ ഇന്റലിജന്റ് ഗസ്. ഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലൈൻഡ് ഗസ് കറക്കി കുത്തുന്നല്ല, ഇന്റലിജന്റ് ഗസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതിന്റെ ബേസിലുള്ള. ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? ലൈക്ക് യു മേ നോട്ട് ബി നോയിങ് വെദർ Harappan civilization happened in a semi-arid area or arid area, but one thing we are sure, it is somewhere in the northwest part of India, and our geographical environmental understanding is that നമുക്ക് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ അതർ ലൈക്ക് അത് മൺസൂണിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് മൺസൂൺ മീൻസ് എത്തുന്ന സ്ഥലമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ധാരാളമായി മഴ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമല്ല. സോ ഇറ്റ്സ് നാച്ചുറൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഏരിയ വിച്ച് ഈസ് ലൈക്ക് എ സെമി അരിഡ് ലാൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഇറിഗേഷൻ ആയിരിക്കാം അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അത് നമ്മൾ പറയുകയാണ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ പലർക്കും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ, യു ആർ റീഡിങ് വൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, യു ഡോണ്ട് നോ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് യു ആർ ലൂസിങ് യുവർ ഹേർട്ട്. ലൈക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അറിയാതെ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യും? 3 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞാലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെയല്ല. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഹാവിങ് എനി സോളിഡ് ഐഡിയ അബൌട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, leave it, read second statement. You are not getting any clue. If there is a third statement, go for that. After reading 3 statement, you will start getting some clue. ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ 2 റൗണ്ടിലായിട്ട് ഈ എക്സാം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. In first round, your mind will start processing. Even if you are leaving that question in the first round and you are planning to attempt it in the second round, ഇത് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ കടന്ന് പ്രോസസ്ഡ് ആവും. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും മോക്ക് ടെസ്റ്റിന് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഈ എക്സാമിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് അടിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് വെരി ഷുവർ, മേക്ക് എ ലൈക്ക് റീസണബിൾ ഐഡിയ. ഓക്കെ, ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം, ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് പോവാം. ഫൈനലി നമുക്ക് സമയം കിട്ടും തിരിച്ചു വരാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ദേ ആർ ടെല്ലിംഗ് ദാറ്റ് ഓക്കെ it happened in some semi arid area. Okay, that we are sure, where irrigation was probably required for agriculture. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും മാച്ചിങ് ആണ് അല്ലേ? സെമി അരിഡ് ലാൻഡ്സിൽ അഗ്രികൾച്ചറിന് ഇറിഗേഷൻ ആയിരിക്കും സാധ്യത. പക്ഷേ തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഇവർ പറയുന്നത് എന്താണ്? നോ ട്രേസസ് ഓഫ് കനാൽസ് ഹാവ് ബീൻ ഫൗണ്ട് അറ്റ് ദ ഹാരപ്പൻ സൈറ്റ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ലി ദാറ്റ് വാട്ടർ അവർ കിണറുകളിൽ നിന്നായിരിക്കാം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന, കനാൽസിൻ്റെ ഒരു ട്രേസും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഷുവർ ആണ്, എന്തായാലും ഇറിഗേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇറിഗേഷൻ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റത്തില്ല. അവർ അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സിവിലൈസേഷൻ ആയിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് പറയാണ് നോ കനാൽസ് വേർ നോ ട്രേസസ് ഓഫ് കനാൽസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അവർ നമുക്കറിയാം ദേ വേർ മോസ്റ്റ് മോഡേൺ കൈൻഡ് ഓഫ് എ സിവിലൈസേഷൻ അല്ലേ? അവർക്ക് ഡ്രെയിൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, വേസ്റ്റ് വാട്ടർ പിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവർ ലൈക്ക് പ്രോപ്പർലി ഡിസൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രീറ്റ്സ് ആണ്, ഈവൻ ഡ്രെയിൻസിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന സ്ലാബ്സ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു കനാൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it's not logical alle. You may not be knowing whether they practiced canal system of irrigation or something, but you are sure that they had this system of water passing through drains. Okay, so this statement cannot be true, that statement is wrong. Then again second statement,
Grains found at Harappan sites include wheat, barley, lentil, chickpeas, these kind of statements. This is why I am telling that the cycle 2 test of Gallant IAS is very important, because we have created statements that simulate UPSC. It's very natural for UPSC to ask many crops like this. Every year you will be seeing, like at times this will be coming as the question from agriculture. They will be giving you certain crops, okay, wheat, lentil, groundnut, so and so crops they will be giving. There will be around 7 to 8 crops they will be giving. There will be clues in that, but the question will be like this: how many of the crops are being given this minimum support price? താങ്ങ് വില കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ക്രോപ്പിനാണ്? ഓക്കെ, പക്ഷേ ആ ക്രോപ്പ് മുഴുവനും അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. അതിൽ നിന്നും ചില പ്രത്യേക ക്രോപ്സിനെ നമുക്ക് ഈസിലി അതല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. ദാറ്റ് വിൽ സീ വൈൽ വി ആർ സീയിങ് ദ PYQs. ബട്ട് ഫൈൻഡ്സ് ഓഫ് റൈസ് ആർ റിലേറ്റീവ്ലി റെയർ. കംപ്ലീറ്റ്ലി റെയർ എന്നോ ഇല്ല എന്നോ അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. റിലേറ്റീവ്ലി റെയർ നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതാണ് ലിങ്കിങ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്ത് അതർ സബ്ജക്ട്സ്. റൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാട്ടർ ഇൻറ്റൻസീവ് ക്രോപ്പാണ് അല്ലേ? നമ്മൾ പാടങ്ങളിൽ ബണ്ട് കെട്ടി അതിൽ വെള്ളം നിലനിർത്തി അത്രയും വെള്ളം വേണം അതിന് അല്ലേ? സോ ലൈക്ക് റൈസ് വീറ്റിനെയും ബാക്കി ക്രോപ്സിനെയും സംബന്ധിച്ച് റിലേറ്റീവ്ലി റെയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ലോജിക്കൽ. ഓക്കെ, വാട്ട് ഐ എം ടെല്ലിങ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഈവൻ ഫോർ എ പേഴ്സൺ ഹു ഹാവ് ക്ലിയർഡ് UPSC പ്രിലിംസ് 5 times ടു അറ്റംപ്റ്റ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിത്ത് 100% ഷുവർട്ടി. നമ്മളൊരു ലോജിക്കൽ അസംഷൻ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്, മനസ്സിലായോ? അത് മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വിൽ ബി മേക്കിംഗ് എ റീസണബിൾ കോൺഫിഡൻസ് സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡു ദിസ് ഇൻ എക്സാം ഹാൾ വിത്ത് കോൺഫിഡൻസ്. സോ അങ്ങനെയാണ്. സോ നൗ യു ഗോട്ട് ദ ആൻസർ. ഡോണ്ട് ആസ്ക് മീ ലൈക്ക് എ ചൈൽഡ് ലൈക്ക് വിച്ച് ഇസ് ദ ആൻസർ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ദ ആൻസർ കീ വിത്ത് യു. ദെൻ go to second question. Which of the following statements regarding Indus Valley civilization is incorrect? അപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈക്ക് I won't be asking you to like know all the statements. നമ്മൾ പോസിബിൾ അല്ല. UPSCയുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എപ്പോഴും ത്രൂ എലിമിനേഷൻ ആണ് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. എങ്ങനെയാണ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പല പല രീതികളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ എലിമിനേഷൻ്റെ സെഷനിൽ വേറെ പറയാം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഓവറോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഫസ്റ്റ് തിങ് യു ജസ്റ്റ് കമ്പയർ ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വായിച്ച് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല, സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വായിച്ച് കിട്ടിയില്ല, തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വായിച്ചപ്പോൾ ചെറിയൊരു ക്ലൂ കിട്ടി. ഇനി ഫസ്റ്റും തേർഡും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാകുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കാം. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. Okay, just have the context in mind. If you are getting a question from medieval India or from ancient India or from Vedic civilization, you know a few things about these like areas. Okay, ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ജോലി എന്തായിരുന്നു? വാട്ട് വാസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദെയർ ലൈവ്ലിഹുഡ്? ഓക്കെ, വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഓക്യുപ്പേഷൻസ് ദേ ഹാവ് പ്രാക്ടീസ്ഡ് ആൻഡ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡ്രസ് ദേ ഹാവ് വോൺ. അങ്ങനെ കുറച്ച് ബേസിക് തിങ്സ് നമുക്കറിയാം. അവർ ട്രേഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ബേസിക് തിങ്സ് അറിയാം. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തണം. ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ, whenever we talk, we say a few things like, okay, they have a centrally planned kind of architecture അല്ലേ? സ്ട്രീറ്റ്സ് ഒക്കെ ലൈക്ക് റെക്ടാങ്കുലർ ഇതിലായിരുന്നു അല്ലേ? കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് വെൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് പക്കായിരുന്നു, ഡ്രെയിൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, അവർക്ക് ഒരു അപ്പർ ലെവൽ ഒരു സിറ്റാഡൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു പബ്ലിക് ഏരിയ വേർ കിങ്സ് ആൻഡ് ലൈക്ക് പീപ്പിൾ കൈൻഡ് ഓഫ് എലൈറ്റ് ക്ലാസ്സസ് lived ആൻഡ് എ ലോവർ ഏരിയ അല്ലേ? ഇത് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. സെക്കൻഡ് തിങ്, നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്? പ്രൈവസി അല്ലേ? ഇവർ പ്രൈവസിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് അവരുടെ ലൈക്ക് സ്ട്രീറ്റിലോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ലൈക്ക് ഡോർസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. they were not having windows which is opening towards the streets. in windows ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഹയർ ഏരിയയിലായിരിക്കും, ആർക്കും നോക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അല്ലേ? അപ്പോൾ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ there are many windows in the walls along the ground level, അത് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യലി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതും ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ, ആർക്ക് നോക്കിയാലും കാണാൻ പറ്റുന്ന നിലയിൽ അവർക്ക് വിൻഡോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. Even if you are not having any idea about that particular statement, but if you know that they had this privacy notion, okay, in their culture, you can like find that that particular statement is the incorrect one. And ബാക്കി എല്ലാം നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അല്ലേ? ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്. Then go to fifth question. Consider the following with reference to 6th century BC. അപ്പോൾ again based on context, no need to know individually whether that particular statement is true or false, but whenever we study about the like ancient India or Vedic age or the end of Vedic age, നമ്മൾ like later Vedic ageന്റെ എൻഡിൽ ബുദ്ധിസവും ജൈനിസവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മഹാജനപദാസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് we say that there were 3 kinds of like rulers. One is a monarch, then oligarchs, like a few people കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഭരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം, ഒളിഗാർക്കി സിസ്റ്റം. പിന്നെ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റം. ഇങ്ങനെ 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവർ പറയാണ് all rulers were monarch എന്ന്. അല്ല, that statement is false. Then second statement simple അല്ലേ? ലൈക്ക് ആ ടൈമിലല്ലേ ബുദ്ധിസവും ജൈനിസവും ഒക്കെ വന്നത്? We know that.
തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏർലി ബുദ്ധിസ്റ്റ് ആൻഡ് ജൈന റൈറ്റേഴ്സ്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സട്ടിൽ. എഗെയിൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ടെസ്റ്റ് യു പി സിയുടെ ഇതുമായിട്ട് ആ സട്ടിൽ ആ ചേഞ്ചസ് എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഈ മഹാജനപദാസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു മഹാജനപദാസിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ലെങ്കിലും ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ട് വന്ന ഫൈനൽ കിങ്ഡം എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയത് മഗധ റീജിയനിലാണെന്ന് അറിയാലോ. മഗധ റീജിയൻ എവിടെയാണ്? ഗാന്ധാര റീജിയൻ എവിടെയാണ്? ഗാന്ധാര റീജിയൻ ഇന്ത്യയുടെ വെസ്റ്റിലാണോ ഈസ്റ്റിലാണോ? ടുവേഴ്സ് ദ വെസ്റ്റ് അല്ലേ? ഇവർ പറയുന്നത് ഗാന്ധാര റീജിയനിലാണ്, പക്ഷെ മഗധ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം, നിയർ ബീഹാർ അല്ലേ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന ബുദ്ധിസ്റ്റ് ആൻഡ് ജൈന റൈറ്റേഴ്സ് റോട്ട് എബൌട്ട്, നമ്മളിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ മഹാജനപദാസിനെ കുറിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഏർലി ബുദ്ധിസ്റ്റ് ആൻഡ് ജൈന റൈറ്റേഴ്സ് റോട്ട് എബൌട്ട് ഗാന്ധാര ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അംബിഷൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബിംബിസാര. ഇവരൊക്കെ മഗധയിലായിരുന്നോ ഗാന്ധാരയിലായിരുന്നോ? മഗധൻ റീജിയൻ അല്ലേ. ഇത് നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ്. നമ്മുടെ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ ആ ബീഹാർ ആ ഒരു റീജിയനിലായിരുന്നു ഈ ഇതുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ രാജഗൃഹയെക്കുറിച്ചും പാടലിപുത്രയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്ന നമ്മൾ ബേസിക് സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കിട്ടുമ്പോൾ ഡോണ്ട് തിങ്ക് വെദർ ഐ നോ ദി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓർ നോട്ട്, ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് ഹാവ് ദ ബേസിക് നോളജ് അബൌട്ട് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ബേസിക്കലി കുറച്ച് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ നോർത്ത് വെസ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്താണ്, സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലൊന്നും അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഗംഗയുടെ തീരത്ത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൻ്റെ സൈഡിലൊന്നും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഗാന്ധാരയും വത്സയും അവന്തിയും ഇതൊന്നും ലൊക്കേഷൻ പ്രിസൈസ്ലി അറിയണ്ട, ബട്ട് എ ഫെയർ ഐഡിയ. ഓക്കെ, അത് ഇന്ത്യയുടെ ഈസ്റ്റിലായിരുന്നോ ഇന്ത്യയുടെ വെസ്റ്റിലായിരുന്നോ? ഓക്കെ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാനിത് ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഐ അങ്ങോട്ട് പോകാനാണ്. ബട്ട് വെൻ വി ആർ റീഡിങ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ അണ്ടർ പ്രഷർ, ഈ ഗാന്ധാര എന്നുള്ള ഈ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടാതെ പോയ എത്ര പേരുണ്ട്? ഓണസ്റ്റ്ലി കൈവെക്കണം. ആ ഗാന്ധാര എന്നുള്ള വേർഡ് ലൈക്ക് അവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലേ? അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ്. ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് കൂടുതൽ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. ലൈക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് യുവർ നോളജ്, മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഈസ് ഫോർ ട്രെയിനിങ് യുവർ ഐസ്. പരിചയസമ്പന്നരായ കണ്ണുകൾക്ക് എവിടെ നോട്ടം കിട്ടണമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് തെറ്റിപ്പോയത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യും. അതിനാണ് വി ആർ എംഫസൈസിങ് ഓൺ ദ റാപ്പ് കാർഡ്. നമ്മൾ കെയർലെസ് ആയിട്ട് തെറ്റിയ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇഫ് പോസിബിൾ ഈ റാപ്പ് കാർഡിൻ്റെ ബാക്കിൽ യു റൈറ്റ് ഓക്കെ ഇതിൽ ഗാന്ധാര എന്നുള്ള വേർഡ് ഫോക്കസ് ചെയ്തില്ല, പറ്റുമെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കൂടെ എഴുതി വെച്ചാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ഈ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഓർമ്മ വരും. പിന്നീട് അത് നോക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഗാന്ധാര എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻ ലൈക്ക് വെസ്റ്റിലായിരുന്നു, നമ്മുടെ മഗധ റീജിയൻ ആയിരുന്നു ഇതെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളത്. ഇത് പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എവിടെ ഐ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ഡോണ്ട് ഹാവ് എ കാഷ്വൽ റീഡിംഗ് ഓൺ UPSC പ്രിലിം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. ഏത് വേർഡിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. മേ ബി ഇൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രണ്ട് അക്ഷരങ്ങളിലായിരിക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ മീനിങ്ങേ മാറുന്നത്. സോ ആ നില അപ്പോൾ ഈ പ്രഷർ എക്സാം പ്രഷറിൽ നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ എക്സാം പ്രഷറിലും അത് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിനിമം ഒരു 100 മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആൻഡ് നമ്മളുടെ ഈ സൈക്കിൾ 2 പോലെയുള്ള UPSCയുമായിട്ട് കൂടുതൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ലൈക്ക് ആ ഗോൾ ആ ലൈക്ക് എവിടെ എന്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം, എന്ത് പഠിക്കണം, എന്ത് പഠിക്കേണ്ട എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. മൂവിങ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. നമുക്ക് അയണേജ്, നമുക്ക് 10th സെഞ്ചുറി തൊട്ട് അയണേജ് തുടങ്ങി, ഇത് 6th സെഞ്ചുറിക്ക് ശേഷമാണ് ഇവരൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അയണും ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് കോയിനേജ് ഒക്കെ വന്നത് അതൊക്കെ കോമൺ സെൻസ് സാധനങ്ങളാണ്, നമുക്കറിയാം. നെക്സ്റ്റ് പ്രശസ്തീസ്. ഇത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ലോജിക് ഉപയോഗിച്ച് ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? പ്രശസ്തീസ് എന്തായിരുന്നു ലോജിക്? പുകഴ്ത്തുക അല്ലേ? അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലേ ഉള്ളൂ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഡയറക്ട്ലി ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് ഡു എനി ഓവർ തിങ്കിങ്. ഡയറക്ട്ലി നമുക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വായിക്കുമ്പോൾ ആൻഡ് ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ടെംപ്റ്റേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഉണ്ട്, ലോജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഉണ്ട്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ ചോദിച്ചു. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ പേപ്പറിൽ തന്നെ പേപ്പർ കറൻസിയെ കുറിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാനത് പറയാം. നമ്മളെ ടെംപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിന്നും ലോജിക്കലി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് 3 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഒരേപോലെ കാണും. ദോസ് ആർ ടെംപ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, നമ്മളെ ടെംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഡ് വൺ ഔട്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ആദ്യമേ ഒന്ന് എംഫസൈസ് ചെയ്യണം, ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം, അത് ലോജിക്കലാണോ എന്നുള്ളത്. അത് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം. ദെൻ കമ്മിങ് ടു 7th ക്വസ്റ്റ്യൻ വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു അഗൈൻ ഏൻഷ്യന്റ് ഇന്ത്യ. ഈ നോക്കുക, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു ലോജിക്കലി ചെയ്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒരു കോമൺ സെൻസ് വെച്ചിട്ട്. എന്താണ് കോമൺ സെൻസ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഓക്കെ ഇൻ ഏർലി സെഞ്ചുറീസ് ഓഫ് കോമൺ ഇറ. ഓക്കെ, ഇൻ ഏർലി സെഞ്ചുറീസ് ഓഫ് കോമൺ ഇറ ലാൻഡ് ഗ്രാൻഡ്സ് ranging from small ports to like vast stretches. അതുപോട്ടെ, in early centuries of common era land grants have been found in several parts of the country. Ancient ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏൻഷ്യന്റ് ഇന്ത്യയുടെ ആ ഒരു ആരംഭകാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തും
ഭൂമി മറ്റുള്ളവർക്ക് ദാനം ചെയ്യുന്ന ലാൻഡ് ഗ്രാൻസിനുള്ള കൊടുത്തതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. രണ്ടാമത്തെ, ലാൻഡ് ഗ്രാൻസ് വേർ ദ സ്ട്രാറ്റജി അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ റൂളിംഗ് ലീനിയേജസ് ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ടു ന്യൂവർ ഏരിയാസ്. ഇത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട സമയത്ത് ഇത് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള നിലയിൽ ചിന്തിച്ച ആൾക്കാരൊന്ന് കൈവെക്കുക. ഐ മീൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പഠിച്ച കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ആലോചിച്ച ആൾക്കാർ കൈവെക്ക്. ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈവെക്കുക. അങ്ങനെ ആൾക്കാരുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇത് ഒരു കോമൺ സെൻസ് ബേസിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയുണ്ട്? എന്തായിരുന്നു കോമൺ സെൻസ്? ആ, ഓക്കെ, സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ? അതായത് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ വരുന്നത് വരെയും ഈവൻ അവർ വരുന്ന സമയത്തും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെയും നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ ഭരിച്ചപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളാണ് അല്ലേ? ഒരു രാജാവ് ലാൻഡ് ഗ്രാൻസ് കൊടുക്കുന്നത് സർവ്വസാധാരണമല്ലേ? നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ്സ് വെരി നാച്ചുറൽ ഫോർ എ കിങ് ടു ഗീവ് ലാൻഡ്സ് ഫോർ കൾട്ടിവേഷൻ. ലാൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ അവർ പറയുന്നത് എന്താണ്? അങ്ങനെ ലാൻഡ് കൾട്ടിവേഷന് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ആ നാട്ടിലെ ഭക്ഷ്യക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടല്ലേ? അഗ്രികൾച്ചർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടല്ലേ? മനസ്സിലായോ? ഇവർക്ക് നമ്മൾ ഓരോ കിങ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ പറയും അവർ ലാൻഡ് ടാക്സ് എത്രയായിരുന്നു, ലാൻഡ് റവന്യൂവിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് കിങ്സിന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ? ഇവർക്ക് എത്ര ഭാഗം കയ്യിൽ വെക്കാം. ഫുൾ ഒരു ഡോമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈക്ക് ഭരണങ്ങളായിരുന്നു എല്ലാം. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും എല്ലാ കിങ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ടാക്സ് 1/3 ആയിരുന്നു, 2/3 ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഈ ടാക്സ്? പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഷെയർ രാജാവിന് കൊടുക്കണം അല്ലേ? അപ്പോൾ സർവ്വസാധാരണമായിട്ടും ഒരാൾ ലാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് കൊടുത്താൽ അത് കൾട്ടിവേഷൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ളത് പറയുന്നതിൽ ഒരു ലോജിക് ഇല്ലേ? ആ ലോജിക് ഉണ്ടോയെന്ന് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് അത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുക. മനസ്സിലായോ? ഇതൊന്നും സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിലേക്ക് പോലും വെക്കരുത്. ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ ഇവർ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഏൻഷ്യന്റ് ഇന്ത്യയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഇതൊന്നും കണ്ട് പേടിക്കരുത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പേടിപ്പിക്കാൻ ഇടുന്ന സാധനമാണ്. ഏൻഷ്യന്റ് ഇന്ത്യയുടെ തുടക്കത്തിൽ, മിഡീവൽ ഇന്ത്യയുടെ മധ്യത്തിൽ, മോഡേൺ ഇന്ത്യയുടെ മുമ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കണ്ട. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലോജിക്കാണ് നോക്കിയത്. നോക്ക്, രാജാക്കന്മാരാൽ ഭരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ലാൻഡ് ഗ്രാൻസ് കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തതിന്റെ തെളിവുണ്ടെന്ന് അല്ലേ? അത് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ. ദീസ് ആർ പോസിബിലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. ദെൻ ലാൻഡ് ഗ്രാൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, അവർ അഗ്രികൾച്ചർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ട്രൂ ആണ്. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്നാമത്തിന്റെ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. ബോത്ത് ആർ ട്രൂ. ദെൻ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് 10th question. Take the 10th question. Consider following statement with reference to Buddhism. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ കൂടുതൽ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ, നോക്കിക്കോ. എത്ര സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്? 3 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, ബുദ്ധ റിഗാർഡഡ് ദ സോഷ്യൽ വേൾഡ് ആസ് ഓഫ് ഡിവൈൻ ഒറിജിൻ. നമ്മൾ പ്രിലിംസിന് എക്സാം ഹോളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചില വാക്കുകൾ കിട്ടും. സോഷ്യൽ വേൾഡ്, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പാനിക് ആവും. ലൈക്ക് ഈ വാക്ക് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ള. പക്ഷേ നമ്മൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരം കുറേ വാക്കുകൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടും. ഈ വാക്കുകളൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും UPSC ചോദിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് അപ്പോൾ എന്താണ് സോഷ്യൽ വേൾഡ്? ബുദ്ധ നമുക്കറിയാം. ഇനി സോഷ്യൽ വേൾഡ് ഒന്നും അറിയത്തില്ലെങ്കിലും, സോഷ്യൽ വേൾഡ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് അറിയത്തില്ലെങ്കിലും ബുദ്ധയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? തെറ്റാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ബാക്കി നിന്ന് ആരെങ്കിലും പറയാം. അമല് പറ. അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ബുദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ബുദ്ധ ഡിവൈൻ ഒറിജിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ബ്രാഹ്മൺ റിലീജിയനും ബുദ്ധയും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം അല്ലേ? They were not emphasizing on rituals, priestly domination or any god. Okay, so social world എന്നൊന്നുള്ള വാക്ക് അറിയുന്നില്ലെങ്കിലും ബുദ്ധയെ ഡിവൈൻ ഒറിജിനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ്. വെരി കോമൺ. ഇതാണ് കോമൺ സെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. You are studying something from the textbook, you are doing a mock test, now you are having a practice. Mock test ചെയ്യുമ്പോൾ you are getting a practice to connect. നമ്മൾ പഠിച്ചതിൻ്റെ ബേസിൽ നിന്നും ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെ ഡെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് സെൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ പഠിച്ചതിനെ അതേപടി കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തതല്ല UPSC ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടണം എന്നാണ് UPSC ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സംഭവം റീഡ് ഇറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ്. ഈ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് റീഡിങ് നിങ്ങൾ ബുക്കിൻ്റെ എടുത്തു വെക്കേണ്ടത് തീർക്കേണ്ടത് ഭയങ്കര അത്യാവശ്യമാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, പലരും പറയാറുണ്ട്, സാർ ഈ പൊളിറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, കുറേ ആക്ട്സ് ഒക്കെ പറയുന്നത്, ചാർട്ടർ ആക്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട്, കൗൺസിൽസ് ആക്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ക്ലോസസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോണ്ട് പൊളിറ്റി നീങ്ങുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ചാർട്ടർ ആക്ടിൽ നിന്ന്? ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാക്സിമം ചോദിച്ചാൽ അല്ലേ? ഈ പറയുന്ന ഫുൾ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. ഈ ഒരു പോർഷൻ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ തവണ നിങ്ങൾ പൊളിറ്റി എടുക്കുമ്പോഴും ഹിസ്റ്ററിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വായിച്ച് സ്റ്റക്ക് ആവും, മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുന്നില്ല. കുറേ സമയം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കുറേ സമയം ഇരുന്നിട്ട് ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല, പിന്നെയും ആക്ട് ഓർത്തെടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും കൺഫ്യൂഷൻ.
മുമ്പോട്ട് പോകുന്നില്ല. ബാക്കി ലാസ്റ്റത്തെ അർബൻ ആൻഡ് ലോക്കൽ ബോഡീസ് ഒന്നും എത്തുന്നില്ല പലരും വായിച്ച്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ പോർഷൻ അങ്ങ് വിടുക. കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്നേക്കുമായിട്ട് വിടാനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ പോർഷനിൽ നിന്നും ഓരോ ആക്ടിൽ നിന്നും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 3 പോയിന്റ് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന, മനസ്സിലായോ? ഓരോ ആക്ടും വായിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 3 പോയിന്റ്, 10 പോയിന്റിനിടയിൽ ഒരു 3 പോയിന്റ് പഠിച്ചാൽ അതിലൊരു പോയിന്റ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ എല്ലാ ആക്ടിൽ നിന്ന് ഒരു 3 പോയിന്റ് ആക്കി നിങ്ങളുടെ വാൾ നോട്ട് ആക്കി അവിടെ വെച്ചേക്കുക. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് കാണുക. അത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട. അത് പലതവണ കണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് മെമ്മറി മനസ്സിൽ പതിയണം. ഓക്കെ, ഈ ആക്ട് ദിസ് ക്ലോസ് ഈസ് ഫ്രം ദിസ് ആക്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ്, യു ആർ ജസ്റ്റ് ലിവിങ് ദാറ്റ് ഹിസ്റ്ററിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ നൗ. പിന്നെ ബാക്കി ലക്ഷ്മികാന്ത് ഭയങ്കര ഈസിയാണ്. നിങ്ങളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡീസ്, നോൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡീസ്, ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ നോൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡീസും ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിലൊക്കെ 1-2 പോയിന്റ് പഠിക്കാനുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ് എല്ലാ ഇതിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്ന മെമ്മറി ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ലീവ് ഇറ്റ് ആസ് ഓഫ് നൗ. റീഡ് ദ റിമൈനിങ് ഏരിയ സോ ദാറ്റ് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം പെട്ടെന്നൊന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഈ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന ഏരിയ അങ്ങ് മാറ്റി ഓൾ നോട്ട് ആക്കി വെക്കുക. അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണാം. ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് മെമ്മറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും. സോ സിമിലർലി എന്താണ് ഈ സോഷ്യൽ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ബുദ്ധയും ജൈനിസവും ഒക്കെ ലൈക്ക് പോപ്പുലർ ആവാൻ റീസൺ എന്തായിരുന്നു? ബിക്കോസ് ദർ വാസ് പ്രീസ്ലി ഡൊമിനേഷൻ ആൻഡ് ബ്രാഹ്മിൻ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ ആൻഡ് ശൂദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ തരംതിരിച്ചു. ക്ഷത്രിയ വിൽ ബി ഡൂയിങ് വാർ ആൻഡ് റൂളിംഗ്, വൈശ്യാസ് വിൽ ബി ഡൂയിങ് ദിസ് ട്രേഡിംഗ്, അഗ്രികൾച്ചർ കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്, ശൂദ്രാസ് വിൽ ബി സെർവിങ് ആസ് ദ സെർവൻസ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് പീപ്പിൾ. അവർ പറയാണ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ബർത്ത് ആണ് ഇതെല്ലാ സംഭവങ്ങളും. ഓക്കെ, ദൈവം കുറേ ആൾക്കാരെ ഈ കുലത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ജോലി മാത്രം ചെയ്യാനാണ്. ചണ്ടാലന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പോലും വരരുത്, ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമല്ല, നിങ്ങൾ ഔട്ട്കാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് സോഷ്യൽ വേൾഡ്. ഓക്കെ, ഈ സോഷ്യൽ വേൾഡ് ഡിവൈൻ ഒറിജിൻ ആണെന്നാണ് ബ്രാഹ്മിൻസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്, അല്ലേ? അതല്ല എന്നുള്ളതാണ് ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞത്. ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സെർവൻ്റ് ആവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെർവൻ്റ് ആവാം, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം. നിങ്ങൾക്ക് രാജാവാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രാജാവാം എന്നാണ് ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായി? അത് ദർ ഇസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ഒറിജിൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ബർത്തിനുമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ സിമ്പിൾ ആണ്, അല്ലെ? ബുദ്ധ എംഫസൈസ്ഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഏജൻസി. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നല്ല കർമ്മം ചെയ്താൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാം എന്നാണ്, നമുക്ക് മോക്ഷം കിട്ടും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്? ഇനിഷ്യലി ഓൺലി മെൻ വെയർ അലൗഡ്, ലേറ്റർ ഓൺ വിമൻ ഓൾസോ വെയർ അലൗഡ്, അല്ലെ? അത് തന്നെയാണ് സംഭവം. ഇനിയിപ്പോൾ അത് അറിയത്തില്ലെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ്, ഇപ്പോൾ എക്സാം ഹോളിൽ ഒരാൾക്ക് അറിയുന്നില്ല വിമൻ ഇതിൽ പെർമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോയെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മളൊന്ന് ലൈക്ക് ഡൈസെക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. അതായത് ബുദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരെയും ഇക്വാളിറ്റിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച ആളാണ്, അല്ലേ? അത് കാസ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കിയാലും ജെൻഡർ വെച്ച് നോക്കിയാലും ബുദ്ധൻ ഇനീഷ്യലി താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു വിമൻ ഇതിലേക്ക് വരുന്നത്, പക്ഷേ ലേറ്റർ ഓൺ അവർ സമ്മതിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ബുദ്ധന്റെ ബേസിക് ഫിലോസഫിയുമായിട്ട് കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല, അല്ലേ? ഒരു ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റി ബുദ്ധൻ എംഫസൈസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ തെറ്റ് പറയാനില്ല. ലോജിക്കലി ആലോചിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഉത്തരം അറിയത്തില്ലെങ്കിലുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കിട്ടുക, നിങ്ങൾക്ക് 2 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മനസ്സിലായി. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പലരും പറയാറില്ല 50% എടുത്തിട്ടും പിന്നെയും തെറ്റിപ്പോയി എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നത്, ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ ഒന്ന് വെയ് ചെയ്യുക. 2 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എനിക്ക് കിട്ടി, മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഐ എം ഹാവിങ് സം ഡൗട്ട്, ദെൻ യു വെയിറ്റ്. ലൈക്ക് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ശരിയാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നോക്കുക. 75% 25% നോക്കാം. 75% ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാവാൻ ആണ് ചാൻസ് എങ്കിൽ അത് അപ്രൂവ് ചെയ്യാം. 100% ശരിയാണോ നോക്കിയിട്ട് ഉത്തരം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. 75% ശരിയാണോ എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത്? ബുദ്ധനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ബുദ്ധൻ എംഫസൈസ്ഡ് ഓൺ ഇഗാലിറ്റേറിയൻ തിങ്സ്, അല്ലെ? ഇക്വാളിറ്റി. അപ്പോൾ കാസ്റ്റ് ഇക്വാളിറ്റിയും എല്ലാം പറയുന്ന ആളെ വിമനെ വേർതിരിച്ച് നിർത്താൻ സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ളൊരു ബേസിക് കോമൺ സെൻസ് അങ്ങനെ ആലോചിക്കുക. അതാണ് കോമൺ സെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബുദ്ധനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ കോമൺ സെൻസ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ യു ഗോട്ട് ദി ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് 15th ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം. കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ടുബാക്കോ ഇൻ ഇന്ത്യ. നോക്കുക, സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് ആദ്യം വരാം. ഒരാൾ ആരും ആയിക്കോട്ടെ, ജഹാംഗീറോ ആരും ആയിക്കോട്ടെ, അയാൾക്ക് അയാളുടെ അഡിക്ഷൻ പ്രോബ്ലത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അയാൾക്ക് ഹി വാസ് നോട്ട് അവെയർ അബൌട്ട് ദിസ് അഡിക്ഷൻ. സി, ഒരാൾക്ക് ഒരു അഡിക്ഷൻ, നിങ്ങൾ വെള്ളം അടിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അഡിക്ഷൻ ആണോ അല്ലേ എന്ന്. നിങ്ങൾ ചെയിൻ സ്മോക്കേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു പ്രശ്നമാണെന്നുള്ളത്. പിന്നെ രാജാവിനെ പോലെ ഇത്രയും ഉപദേശിക്കാൻ ആൾക്കാരും ഒക്കെയുള്ള ഇത്രയും ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് അത് അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൂടെ? ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളത്. ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്യരുത്. ഇപ്പോൾ ഇനി UPSCക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇയാൾക്ക് ഇയാളുടെ ഈ ദുശീലം ലൈക്ക് അവെയർ അല്ലായിരുന്നുള്ള UPSCക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അയാൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിലോ? ഇഫ് സംതിങ് ഈസ് ലൈക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ബി പ്രൂവ്ഡ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് എന്താണോ മനസ്സിലായത് അത് തന്നെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉത്തരം. ഓക്കെ, ഇഫ് UPSC കനോട്ട് പ്രൂവ് സംതിങ് അഗെയിൻസ്റ്റ് അവർ ആൻസർ, നാളെ നിങ്ങൾക്ക് കോടതിയിൽ പോവാം. നിങ്ങൾക്ക് കോടതിയിൽ ചോദിക്കാം, ഓക്കെ ജഹാംഗീറിന് അയാളുടെ അഡിക്ഷൻ പ്രോബ്ലത്തിനൊക്കെ അറിയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായെന്ന് UPSCയോട് ചോദിക്കാം.
അപ്പോൾ കോൺട്രവേഴ്സി ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഡയറക്ട്ലി ചിന്തിക്കുക, ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്യാതെ പോവുക. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ്. ഇനി ഇവർ പറയാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് 17th century tobacco had become a major article of consumption, cultivation and trade all over India. അതായത് ടൊബാക്കോ പോലുള്ള ഈ പറയുന്ന ഇൻടോക്സിക്കേറ്റിംഗ് തിങ്സ് പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ടഡ് കൺസ്യൂമിങ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ കൺട്രി. ഐ മീൻ ഇവരിത് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്, ലൈക്ക് ഏൻഷ്യൻ്റ് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് BC കാലഘട്ടത്തിനെ കുറിച്ചൊന്നും അല്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒരു 300 വർഷം പുറകോട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. 300-400 വർഷം പുറകോട്ട്. ഓൾറെഡി ബ്രിട്ടീഷുകാരൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ജഹാംഗീറിൻ്റെ സമയത്ത്, അതിഥികളായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ ഒരു എക്സ്ട്രീം സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് കളയരുത്. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സ്ട്രീം സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻകറക്റ്റിന് അടുത്ത് എത്ര പേരുണ്ട്? ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ വല്ലതും കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഫൈൻ. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇതൊരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് ടു റിസ്കി. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി. ഓക്കെ, ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് 17th century, അതായത് 16 സംതിങ്ങിന്റെ അവസാനത്തോടു കൂടി ടൊബാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻടോക്സിക്കേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ പല ഭാഗത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു അസ്വാഭാവികതയും ഇല്ല. അതിൽ ഒരു നമുക്ക് അതിനെതിരായിട്ട് പറയാൻ ഒരു ആൻസർ നമ്മുടെ ഇല്ല. വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി കോൺക്രീറ്റ് ഫാക്ട്സ് ടു ഡിസ്പ്രൂവ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, സോ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ട്രൂ.